ज़हरा जुल्म ये कैसा हुआ या ज़हरा घर पैगंबर का रूठा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा तशना बचते दरिया के किनारे बीबी जिन पे रोते रहे तस्लीम के दारे बीबी तशना बचते दरिया के किनारे बीबी जिन पे रोते रहे तस्लीम के दारे बीबी थी बड़ी गर्म हवा या ज़हरा हला कश्ती की सदा या ज़हरा उनको पानी ना मिला या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा सो गया आया तेरी गोद का पालारन में टूट गई आले पैगंबर की कमाई बन में सो गया आया तेरी गोद का पालारन में टूट गई आले पैगंबर की कमाई बन में जुल्म में माँ पे हुआ या ज़हरा जिस्म तीरों पे रहा या ज़हरा लाशा पामाल हुआ या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा या ज़हरा वसल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद अस्सलामु अलैका या अबा अब्दिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मुमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसिय्यीन अस्सलामु अलैका या इब्न फातिमा अज़-ज़हरा जमीअन शुहदाए करबला व सिगान करबला व यतीमान करबला व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या मौला या इब्न मौला अस्सलामु अलैका या गरीब अल-गुरबा अस्सलामु अलैका या सुल्तान अबुल हसन अली इब्न मूसा रज़ा कुन शफीअना व शफीअ वालिदैना फी यौमिल जज़ा अस्सलामु अलैका व अला उख्तिका फातिमतल मासूमा व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अस्सलामु अलैका या साहिब अज़्ज़मान अस्सलामु अलैका या खलीफत अर्रहमान अस्सलामु अलैका या शरीक अल-कुरआन अस्सलामु अलैका या मौलाना या साहिब अल-अस्र वज़्ज़मान अस्सलामु अलैका या काबतल ईमान अस्सलामु अलैका या इमाम अल-इंस वल जान अज्जलल्लाहु तआला फरजक व सहलल्लाहु तआला मखरजक व ज़ुरूरक व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू Sambung baca dulu. Surat Al-Mubarakatul Fatihah. اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد Kau dengar sebelum? Ya dan saja. Kau. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. આજની તારીખ છે 22 માર્ચ 2015. માશાઅલ્લાહ મોમિનો આજે હાજર હતા નમાઝે સુબહ જમાતમાં તેઓ અદા કરેલ. તો માશાઅલ્લાહ મારા સામે અમુક જવાનો છે કે જેઓ આપણી કોમના આવેનિયર છે તો તેને આપણે સવાલ કરીએ. સલામુન અલૈકુમ. તો જસ્ટ મને જાણવું હતું કે માશાઅલ્લાહ તમને જોઈને આવી નાની ઉંમરમાં અમો રાજી થઈ છે કે વધારે ભાગના તમારા જે દોસ્તારો છે તે આઠમના દરમાં સૂતા હશે બસ કે તેઓ શાયદ ટીવીના સામે હશે રાતના 1-2 સુધી તેઓનો ટાઈમ પસાર કરેલા છે ને હવે
Teo soraya se gaflat ni ninda. C'est machallah ta moyen mara samne cho. To bas mone saval karo tek tamara motivation so chaya awam harfere aw 5 beja mata me uthi. Tamara mautaro સાથે ને તમારા મસ્જિદ છે તેમાં તમે હાજરી આપો છો. Déjà, salut coach, mon nom Salam alaikum. Alaikum salam wa rahmatullah. Mon nom Moutazir, Ji. on a appelé Yann c'est parce que aujourd'hui nous sommes jeunes. D'accord. Et peut-être qu'on va vieillir, qu'on va atteindre un âge un peu grand, ça va être difficile de faire on va le être père et tout, on va travailler et tout, et on va être fatigué et tout. Ça va être difficile. Ça va être difficile aussi au niveau physique. Et là, on a Voilà. le temps et on peut venir. Il y a Et même c'est aussi pour voir les amis un peu. Pour Déjà, rencontrer les amis. voilà. Et quand on vient ici, on est sûr que notre namaz sera valide parce que tous les votes qu'on fait ils sont sur le haga. Voilà, mashallah, c'est-à-dire qu'on fait un namaz de jamaat, la prière en assemblée. Donc c'est sûr et certain que ça va être accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis là, donc vous avez fait le point que, mashallah, vous êtes jeune. Donc vous avez l'effort physique est plus facile à faire. Donc à cet âge-là, vous pouvez même faire namaz c'est quoi namaz shab, voilà. Donc vous pouvez faire namaz shab facilement. Et aussi que, en fait, quand on vient namaz, on ramène d'autres gars en lui disant qu'on fait le truc de foot pour le truc de... Parce qu'en fait, après tous les namaz, on part jouer foot. D'accord. Mais nous, on n'est pas concentré vraiment sur le foot, on est concentré sur les namaz. D'accord. Et en fait, on dit qu'on va jouer foot, comme ça, plus de gens, ils viennent. Voilà, donc vous attirez plus de jeunes. Moi, par exemple, il y a un gars de Saint-Paul, il habite à Saint-Paul, tous les samedis, il vient au madrasa d'ici. Alors on lui dit de venir, mais malheureusement aujourd'hui il ne peut pas parce que son bras est cassé. Ah d'accord, ok. Voilà, donc alhamdoulilah, on est très fiers de nos jeunes qui sont là, qui sont présents, parce que il y a un hadith de Masoumin alayhi salam que comme quoi il y a la mosquée, le Coran, ils vont faire shikayat au Qayamat que la mosquée était vide et que le Coran n'était pas lu. Donc là, mashallah, vous êtes devant moi et que vous témoignez par votre présence que, alhamdulillah, vous êtes toujours... vous respectez les hadiths et vous respectez les conseils d'Ahlul Bayt. Salam alayhi. Voilà, donc une dernière question. On va demander le petit jeune. C'est quoi ton prénom? Naël. Tu as quel âge? 10 ans. 10 ans. Et tu es en quelle classe? CM2. CM2. Et au madrasa? Classe 7. Classe 7. Et tu habites à Saint-Denis? Oui. D'accord, mashallah. Et est-ce que tu vas passer un examen cette année à l'école? Oui. Pour rentrer en 6e. Donc c'est le certificat de, comment ça s'appelle? CEPE, voilà, pour passer en 6e. Mashallah. Et au niveau du madrasa, comment ça se passe ici, à Saint-Denis? C'est bien parce qu'on est organisé. Mashallah. C'est qui votre directeur? Akbar Massa. Mashallah. Et par rapport aux années précédentes, est-ce qu'il y a eu des nouveautés dans les programmes cette année? Non, je crois pas. Il y avait des aides au soutien. D'accord. Donc, Pendant les vacances, c'était bien parce que Akbar Massa, il a fait tout pour qu'on soit content avant les vacances qui viennent de passer. Parce que les sorties, il a même Tous fait les ans, on fait il a une même- sortie. Il a même dit de ramener des ballons pour jouer au foot et tout. mashallah, mashallah. On est très contents d'Akbar Voilà. Massa. Et puis quand il y a les vacances scolaires, il faut leur dire de faire des mini crèches courses. Et comme ça, en même temps, il y a des activités. Et puis, Avant, on le faisait, mais Inch'Allah, maintenant, il y a on plus le fera encore. Inch'Allah, on le fera. On fait doigt ensemble. En tout cas, merci beaucoup. De rien. Et puis qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous garde dans cette même voie et que vous soyez toujours présent dans cette mosquée qui est la maison de Dieu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Nous sommes le dimanche 22 mars 2015. Donc là, nous sommes dans les Ashra et Fatimia, Inch'Allah. Lundi, on aura le shahadat de Sayyida Fatima, salamu alayha. Devant moi, j'ai un cheikh qui fait beaucoup de khidmat à la communauté Aksin, c'est-à-dire l'association Khoja Sheikh Nasri Jamaat Nord. On va lui poser quelques questions. Salam alaikum, cheikh. Alaykoum assalam wa rahmatullah. Et une petite présentation.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الحمد لله على ما أنعم والشكر على ما قدم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. Je m'appelle Cheikh Ali Asghar. Moi j'étais en Iran pendant 10 ans, ça fait année 1992 jusqu'à 2002. J'étais dans le Hawza Imam Khomeini, rahmatullahi alayhi. Bon, avant c'était Madrasa Hujjatiya parce que c'était pas construit, Madrasa Imam Khomeini. Bon, après on est parti dans le Madrasa Imam Khomeini, alhamdulillah rabbil alamin. Après l'année 2003, moi je suis retourné à Madagascar. Moi j'ai habité à Majunga. Bon, on a de madrasa aussi là-bas, mosquée là-bas. On a fait khidmat, alhamdulillah, entre chiites malgaches à Majunga. Après aussi, l'année 2010, je suis obligé de laisser Majunga. Je suis parti à Mayotte. Bon, je restais aussi à Mayotte 2 ans pour faire tablir. En même temps, problème papyrus, tout ça, alhamdulillah rabbil alamin, c'est fait. Bon, j'ai pris ma décision que je suis là pour le moment. Ici aussi, notre travail, c'est le khidmat Ahl Bayt alayhi afdal salatu wassalam. Ici, je suis dans le Madrasa Husseiniya, ici à Saint-Denis. On fait cours ici entre les jeunes, tout ça. Bon, ici, il y en a classe 1 jusqu'à classe 11. De toute façon, moi, personnellement, je suis dans les classes 11. C'est les grandes classes. Bon, je donne beaucoup de choses. Par exemple, cours Coran, cours arabe, fiqh, tarikh, entre les jeunes. Bon, jusqu'aujourd'hui, on fait doigt, Inch'Allah, qu'on peut faire quelque chose pour le jeune, surtout. Et aussi ici, parce que le problème c'est que le Coran et le Majid, ça c'est nos faiblesses. Et tous les mercredis soirs aussi, dans la mosquée, dans la masjid, après la masjid Jamaat direct, on fait 20 minutes dans ce Coran et le Majid pour les makhraj. Parce que ça c'est obligatoire pour nous. Oui. Est-ce que vous pouvez nous dire à propos de votre origine, est-ce que vous étiez déjà musulman, est-ce que vous êtes converti? Oui, d'origine musulmane. De toute façon, islam, ça c'est d'origine. Même hadith il a dit Vous étiez sunnite avant ou... Oui, de toute façon, les parents c'était sunnites. Ils étaient sunnites. Mais moi, alhamdulillah, à l'âge de 14-15 ans, je suis parti à Tana pour Madrasa Imam Ja'far al-Sadiq. Madrasa, ça c'est pour les Iraniens. Moi j'étais là-bas pour apprendre jusqu'à aujourd'hui, alhamdulillah. On fait doigt qu'on reste ici, on va mourir ici. Donc là, je vous ai sollicité aujourd'hui, c'était par rapport à... Donc, on a essayé de faire un petit reportage à propos de Fazilat de Namaz Soub, c'est-à-dire le fait de faire la prière du matin, de le faire en assemblée. Et donc, vous voulez un peu savoir c'est quoi les Fazilat de cette action. Alors, bismillahirrahmanirrahim. Et à propos de namaz, c'est pas ce namaz sobo seulement, c'est très important. Mais Inch'Allah, j'amène ayat aussi à propos de ça. Mais à propos de namaz globalement, Allah tabarak wa ta'ala, dans notre Saint Coran Majid, a dit Bismillahirrahmanirrahim, hafidhu ala salawat. Gardez votre namaz. Wa salat al-wusta. Et surtout, c'est le namaz au milieu. Namaz au milieu, on ne sait pas à laquelle namaz. Si on compte le namaz, ça commence par namaz zohr, parce que premier namaz, c'est namaz zohr. C'est pour cela, si vous faites namaz qaza, par exemple, il faut commencer par namaz zohr. C'est ça le namaz, premier namaz dans notre shariat, dans notre religion. Après Asr, Maghrib, Isha, Sobo. Si on commence, on compte, c'est le namaz Maghrib, peut-être c'est le namaz au milieu. Mais il n'y a pas de hadith spécial pour ça, que namaz au milieu, surtout cette namaz-là. Non. Par exemple, Imam Khomeini, rahmatullahi alayhi, qaddasallah nafsahu zakiya, Imam Khomeini a dit namaz au milieu, c'est le namaz zuhr.
De toute façon, Allah tabarak wa ta'ala a dit gardez votre namaz. Cela veut dire tous les namazs. Surtout namaz au milieu, ça on ne sait pas. Pourquoi? Peut-être si on connaît par exemple namaz au milieu, cette namaz-là, peut-être on fait cette namaz-là, les autres namaz on laisse. C'est pas ça. Tous les namaz, c'est obligatoire, il faut faire ces namaz-là. Et essayez, mu'minin aziz, de ne pas rater votre namaz. Parce que namaz, c'est le asl et d'origine de notre din musulman. Si il ne faut pas namaz, cela veut dire le branche, le charme des musulmans, ça ne sort pas. Le namaz, c'est très important. Bon, à propos de namaz et sobo, parce que votre question, c'est ça. Allah tabarak wa ta'ala, quand il parle à propos de le temps de namaz, cette ayat-là dans le surat al-Isra, surat Bani Israël, ayat 78. Allah tabarak wa ta'ala a dit Bismillahirrahmanirrahim, Aqimis salat. Bismillahirrahmanirrahim, c'est comme ça le ayat à propos de namaz. Allah tabarak wa ta'ala a dit Vaqt namaz, ça commence par namaz zohr. Par namaz zohr. Aqimis salat li duluki shams ila ghasaqi al-layl wa Qur'an al-Fajr. Vous commencez par namaz zohr. Après aussi, ghasaqi al-layl, c'est namaz maghrib ou isha. Mais le très important ici, Coran al-Majid a dit wa Qur'an al-Fajr. Qur'an matin, ça c'est le mot spécial pour namaz subuh. Ça c'est très important. Mais la suite des ayats, regardez. Allah tabarak wa ta'ala a dit Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Qur'an al-Fajr, Qur'an matin, cela veut dire namaz subuh, mashhoud. Beaucoup de témoins, ils vont témoigner à propos de ces namazs-là. Pourquoi Allah tabarak wa ta'ala a dit Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda? Parce que Allah tabarak wa ta'ala, il voit que cette personne-là, il fait namaz subuh. Rasoul Khuda, il voit. Et le Ferishta aussi, tous les anges, ils regardent quand vous faites namaz subuh, surtout, les anges, les deux anges qui font l'écriture pour notre amal. Il écrit pour notre amal. Parce que le passation, écoutez-moi bien, le passation entre les deux anges qui sont travaillés la nuit, au moment de namaz subuh, ils font passation. Les deux anges, autres anges, cela veut dire les deux autres, ils viennent aussi au moment de namaz subuh, ils font passation. Cela veut dire, les deux anges qui étaient là-bas, ici, pour écrire votre amal, commencent jour jusqu'à nuit. Au moment de namaz subuh, ils partent, les deux anges aussi, ils viennent aussi. Cela veut dire passation. C'est pour cela Allah tabarak wa ta'ala a dit Inna Qur'an al-Fajr kana mashhouda. Écriture pour vous, même les deux anges qui sont partis et les deux anges qui sont venus, c'est ça, il écrit votre amal. C'est pour cela, namaz subuh, c'est très important. Et aussi, vous voyez, namaz subuh, tout le monde il dort. Vous venez pour demander tout ce que vous voulez à Allah tabarak wa ta'ala. Vous priez. Allah tabarak wa ta'ala, il aime beaucoup ça. Il aime beaucoup, cela veut dire quand vous dormez et vous-même, tout le monde il dort, vous-même vous venez pour demander, votre voix s'éclaire devant Dieu. Allah il écoute. Vous êtes privilégié. Voilà. Beaucoup de savab à propos de namaz subuh, surtout beaucoup de savab. Et aussi, si vous voyez le taqibat de namaz subuh, par exemple, si vous lisez ça, là-bas vous voyez le fazilat de namaz, c'est comment? Là-bas on demande à Dieu que, Ya Allah, nous sommes tous avec toi, on reste avec toi. Cela veut dire, toi seulement, tu peux faire quelque chose pour moi, mais les autres, c'est rien. Dans le namaz subuh, taqibat de namaz subuh, si vous voyez bien, si vous récitez bien, c'est très important, cette taqibat-là. De toute façon, namaz subuh, c'est très important pour nous. C'est pas qu'on laisse les autres namaz, hein, mais surtout namaz subuh, n'oubliez pas de faire ça. Donc, je voulais vous demander un dernier point à propos de cette namaz qui est du matin, c'est-à-dire le namaz subuh et la santé. Est-ce que vous avez des éclaircissements à faire? C'est-à-dire le fait de se lever très tôt le matin et sa santé. Oui, namaz subuh. De toute façon, quand on se lève le matin, de toute façon, le ruh et le corps, ça reste en bonne santé. Parce que le matin, ça c'est après l'ambition aussi.
Vous voyez, l'ambition tout le temps, le matin. Si on fait quelque chose, on fait le matin tôt. Ça, c'est très important pour nous. Après, les tôt aussi, ce n'est pas nous seulement qui on se réveille. Même les animaux, vous voyez les animaux. Les oiseaux qui aussi, chantent. Voilà. Les animaux aussi, comme ça, le matin vite. Alors, vous voyez les coqs, par exemple. Les coq même, il fait adhan. Mashallah. Coq même, il fait adhan. Parce qu'un jour, il y avait quelqu'un qui était venu chez Imam Ja'far al-Sadiq, alayhi salatu wassalam. Quand il a entendu, alayhi salatu wassalam, quand il a entendu le coq qui parle, hein, qui crie, après il a demandé à Imam, qu'est-ce qu'il a dit ça? Imam a dit Allahu Akbar, Allahu Akbar. Même les coqs aussi, le matin, ses premières paroles, c'est ça, mu'minin aziz. C'est pour cela, pourquoi Allah tabarak wa ta'ala, il a fait cette namaz-là? Parce qu'on commence notre vie par Allah tabarak wa ta'ala. C'est ça le très important. Voilà. Merci beaucoup, Shekana. On fait doigt ensemble que tous les mu'minines qui ne viennent pas à la mosquée pour faire salat ensemble en assemblée, donc aussi ils ont le tawfiq pour venir ici au masjid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis on prie également le zuhur de notre imam. Et puis la préservation des lieux saints qui sont en Qatra, c'est-à-dire qui sont en ce moment. Inch'Allah. Et puis voilà quoi. Et merci beaucoup de donner de votre temps pour cette interview. Kojati vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Pour finir, vous voyez 2-3 choses, ils font shikayat. Cela veut dire plainte, il faut le plainte dans le hadith ça. 1, c'est alim. 2, c'est Coran et Majid. Et le 3e, c'est Masjid. Subhanallah. Cela veut dire, surtout si vous êtes voisin de Masjid, vous ne venez pas au Masjid. Ça, c'est mal, ça. C'est pas bon, ça. Parce que Masjid, il fait shikayat, ya Allah. Moi, j'étais son voisin. Mais il ne vient pas même à Masjid. Ça, il ne m'a pas respecté. De toute façon, nous sommes tous, on fait doigt. On ne peut pas forcer quelqu'un. Parce que le namaz, c'est pour Allah, tabarak wa ta'ala. Quand on fait ibadat, on fait la prière, c'est pour Dieu, c'est pour Allah, tabarak wa ta'ala. On ne peut pas forcer quelqu'un, mais ce qu'on peut faire, c'est les doigts. Ce que vous avez dit, doigt pour tous les mu'minines et surtout, Dhuhr Imam Zaman, Adjalallahu ta'ala, Farajahu Sharif. Je vous remercie aussi pour venir. Cela veut dire, vous êtes venus pour demander quelque chose comme ça. C'est très important, ça, pour tous les mu'minines. Merci à vous aussi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Walhamdulillah Rabbil Alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala Muhammad wa ala